یہ واقعہ انسانی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے اس کے بیچ میں ہمیں خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیے لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر ہو۔ تاریخ میں ایسی بہت سی کنواریاں ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ وہ حاملہ ہوئیں۔ کسی نے سورج کی روشنی سے حمل پایا، کسی نے کچھ پیا اور وہ حاملہ ہو گئی، کسی نے کچھ کھایا تو وہ حاملہ ہو گئیں۔ لیکن جتنی بھی یہ کہانیاں ہیں یہ دیو مالائی کہانیاں ہیں، یہ صرف کہانیاں ہی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو تاریخ کا حصہ ہو، جس میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ واقعہ کب ہوا، کیسے ہوا اور کن مراحل سے گزرنے کے بعد یہ سب کچھ وجود میں آیا، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ لیکن یہاں جو ہیں یہ وہ کنواری ہیں جو کنوار پن کی حالت میں حاملہ ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ حاملہ ہونے کے بعد بھی کنواری ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی انسانی عمل دخل کے بغیر حاملہ ہوئی ہیں۔ اور اس لیے فرشتہ روح القدس کے کردار کو اور خدا تعالیٰ کی قدرت کو، جس نے عمل میں آ کر مولود مقدس کو اس دنیا میں بھیجنا تھا اور جس کا نام خدا کا بیٹا رکھا جانا تھا، کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ جبرائیل فرشتہ وہی بات کرتا ہے جو خدا اسے بتاتا ہے، اور یہ بات جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو بتائی اور ہم تک پہنچائی خداوند کے روح نے، تاکہ ہم جان سکیں کہ جو 25 دسمبر کی عید ہے جس کے لیے ہم یہ منانے والے ہیں، وہ کیسے پیدا ہوا تھا۔ کیا بات تھی جو فرشتے نے کہی تھی کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ کہانیاں تو کہانیاں ہوتی ہیں جی، لیکن حقائق حقائق ہوتے ہیں۔ جعلی نوٹ دنیا میں لاکھوں بھی ہوں تو اس سے کبھی بھی اصل کرنسی نوٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی جعلی نوٹ کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلی نہیں ہے، اس کی اوقات اتنی ہی ہوتی ہے کہ ہم اسے پھینک دیں، پھاڑ دیں یا ضائع کر دیں۔ لیکن جو اصلی نوٹ ہے وہ کتنا بھی گل سڑ جائے، کتنا بھی میلا ہو جائے، اس کی کچھ بھی حالت ہو، ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اصلی نوٹ ہے۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے اس کے بیچ میں ہمیں خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے۔ وہ پانی کو مے میں تبدیل کرتا ہے، وہ پانی پہ چل کے دکھاتا ہے، وہ جنم کے اندھے کو آنکھیں بخشتا ہے، وہ چند روٹیوں اور مچھلیوں کو 4000 5000 کو کھلاتا ہے، اور اس کے بارے میں معجزات کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جو اسے چھوتا جاتا تھا شفا پاتا جاتا تھا۔ یعنی کہ فہرست بنانے والوں نے جب فہرست بنانی شروع کی تو انہیں فہرست لمبی 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 اور اتنی لمبی ہوتی ہوئی دکھائی دی کہ انہوں نے فہرست بنانا ہی چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں تو معجزات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس لیے ہم اس کی ذات میں دو چیزیں پاتے ہیں۔ ایک، اس کی وہ قدرت جو یہاں پر ہمیں اس آیت میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خدا تعالیٰ کی قدرت، اور یہی قدرت ہمیں بیٹے میں کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بیٹا بھی وہی کام کرتا ہے
जो बाप काम करता है, वो जिसे चाहता है जिंदगी देता है, वो जिसे चाहता है नजात की रागनी देता है, वो जिसे चाहता है उसे वो सब कुछ देता है जो वो देना चाहता है, क्योंकि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। और यहाँ पर एक और बात है जो बड़ी दिलचस्प है, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। ये बात याद रखें कि हर एक चीज़ फितरत के मुताबिक होती थी। मसीह खुदावंद की ज़ात में भी जो कुछ हुआ फितरत के मुताबिक हुआ, लेकिन मसीह खुदावंद की जो पैदाइश थी वो गो के एक आम इंसान की तरह हुई, लेकिन उसकी उस पैदाइश के लिए जो इब्तदाई इंतज़ाम था वो फितरत के मुताबिक नहीं बल्कि मा फौकुल फितरत हुआ, क्योंकि यहाँ पर रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा लिखा है कि यहाँ कोई मर्द नहीं है, ये औरत और मर्द के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि ये माफौकल फितरत के वसीले से पेट में पड़ा है और कंवारी मरियम से पैदा हुआ है एक आम बच्चे की मानंद। इसलिए उसकी माँ की फ़िक्रमंदी हमें दिखाई देती है, उस माँ की मोहब्बत हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो उसे कामिल इंसान के तौर पर संभाल रही थी, लेकिन वो जो कामिल इंसान है वो कामिल खुदा भी है। दुनिया की तारीख में ये दावा हजारों ने किया, लेकिन इस दावे को साबित करने की ताकत, कुव्वत और इख्तियार हमने किसी और में नहीं देखा। जाली नोट हैं जी सब, और जाली नोट की औकात इतनी ही होती है कि उसे फेंक दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है या ज़ाया कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो है उसने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। मसीह खुदावन का इख्तियार हमें नज़र आता है कि उसने अपने इख्तियार से किया जो कुछ किया। कई मरतबा नाकदीन कहते हैं कि उसने खुदा से पूछा और फिर किया। उसने कहा जो बाप कहता है वो मैं कहता हूँ, जो बाप कहता है वो मैं करता हूँ। अरे ये तो उसकी ताबेदारी है। और हर बेटा जो है वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करना अपने लिए एक बहुत बड़ी इज्जत और एक शर्फ समझता। और यहाँ जो बेटा है वो किसी इंसान का बेटा नहीं है जो सिर्फ इंसानी बाप की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी मर्जी को पूरा करे, ये खुदा का बेटा है। तो उसकी ताबेदारी, उसकी मोहब्बत कितनी अजीम होगी, जो कादर मुतलिक है, जो 4 दिन के मुर्दे को कहता है बाहर निकला, जो 4,000 5,000 को चंद मछलियों और रोटियों से सैर और आसूदा करता है। अगर वो कामिल खुदा नहीं तो और क्या है। हम उसके इख्तियार को देखते हैं, उसकी कुदरत को देखते हैं और उसकी कुदरत की इंतहा को देखते हैं। जब वो बादशाह के सामने खड़ा है तो बादशाह अपने ज़ौम में उसे कहता है, अपने गरूर में, अपने तकब्बुर में उसे कहता है कि मुझे तुझे छोड़ने का भी इख्तियार है और सज़ा देने का भी इख्तियार है। मसीह खुदावंद से कहते हैं कि ये इख्तियार तुझे अगर ऊपर से ना दिया जाता तो तेरे पास ये ना होता। मसीह खुदावंद बादशाह को एहसास दिलाते हैं कि मेरा इख्तियार मेरा है, मेरी कुदरत मेरी है, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुझे जो कुछ दिया गया तू सिर्फ वो कर सकता है। और जब भी मसीह खुदावंद की कुदरत को लोगों ने देखा, चाहे वो एक कोढ़ी हो जो वापस गया उसने उसे सिजदा किया, चाहे वो उसके शागिर्द हो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी उस पर कुर्बान कर दी और जामे शहादत नोश किया, उन्होंने उसे सिजदा किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसका जो हुक्म है वो तो हवाएं भी मानती हैं, तूफान भी मानता है। वो लोग जिन्होंने पानी को मैं बनते हुए देखा, उन लोगों ने उसे सजदा किया और उस पर एतमाद किया। मसीह खुदावंद ने कहा था तुम इस मकदस को ढा दो, मैं तीसरे दिन उसे उठा खड़ा करूँगा। और ऐसा ही हुआ। जब वो अपने शागिर्दों के पास आया तो उसके शागिर्दों ने इस हकीकत की गवाही दी। और यूहन्ना जो है वो अपनी इंजील में इस हकीकत का इजहार करता है कि क्यों ये किताब है जो मैंने लिखी, जो रूह कुदस ने मुझे लिखने के लिए कहा, और इस किताब के लिखने का मकसद क्या है। अगर हम देखें लूका का अंजीली बयान और उसका
20वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा, और यस्सु ने और बहुत से मौजज़े शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यस्सु ही खुदा का बेटा है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। मसीह यस्सु खुदा का बेटा है, और ये वो हकीकत है जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, जिसके लिए हमने हर तरह की एज़ार सानी को कबूल किया है। लेकिन हम इस हकीकत से कभी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो नाम है जो उससे फरिश्ते ने बख्शा था, किसी इंसान ने नहीं। आमीन।